नमस्कार दर्शक बंधु, आसंतु आज जानिबा कदली वृक्ष को काहींकी पूजा करिबा। पूजा करिबा द्वारा कौन लाभ हुए एवं कदली गछ को केउ दिगरे लगेबा। कदली वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाए। कदली गछरे देवगुरु बृहस्पति वास करती। बृहस्पति देव सह विष्णु भगवान मध्य वास करती। जेउठी विष्णु भगवान वास करती सेठी तो लक्ष्मी माँ लक्ष्मी निश्चिंत वास करिवे। खास करी गुरुवार दिन कदली वृक्ष को विशेष भावरे पूजा करिबा द्वारा सुख शांति समृद्धि प्राप्त होइथाए एवं विवाहरे विलंब होई न थाए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होइथाए एवं घरर वास्तु दोष कटि थाए एवं कदली गछर पत्र को सुनार थाली बोली कहा जाई थाए। धार्मिक अनुसार कदली वृक्ष अत्यंत शुभ होइथाए। आसंतु देखिबा पूजा सामग्री सबू कौन कौन आवश्यक होइथाए। प्रथमतः कदली बृहस्पतिंकर रंग होउची हलदिया, तेणु कदली पाचिले हलदिया होइथाए एवं हलदिया जिनिष बृहस्पति देवंकु अत्यंत पसंद होइथाए। तेणु प्रथमे तो निजे हलदिया वस्त्र पिंधिबा, हलदिया फूल, हलदिया फल, हलदी एवं हलदिया वस्त्र, रक्षा सूत्र एवं हलदिया मिठा बा बेसनर लड्डू किंबा बुंदी लड्डू एहीपरि हलदिया जिनिष अर्पण करिबा द्वारा बृहस्पति देव अत्यंत खुशी होइथांती। कदली वृक्ष को पूर्व दिग किंबा उत्तर दिगरे लगेबा अत्यंत शुभ होइथाए। पूर्व और उत्तर कोण को ईशान्य कोण बोली कहा जाई थाए। एही दिगरे लगेबा शुभ होइथाए। घरर सामनारे कदली गछ लगांती नाही, घरर साइड रे किंबा बारीपटे लगांती। जेतेबेले कदली वृक्ष को पूजा करिवा प्रथमे आसन पकेई आसन उपरे हलदिया वस्त्र पिंधि बसिबा एवं जल जेतेबेले प्रस्तुत करिबा प्रथमे गंगा जल, तापरे शुद्ध जल एवं सेथिरे किछि हलदी, गुड़, केसर, अष्टगंध, कला राशि, अक्षत एहीपरि समस्त द्रव्य मिश्रण करी कदली वृक्ष रे अर्पण करा जाय थाए। हलदी गुरुवार जेमिति हेले भी अर्पण करा जाय थाए। जेतेबेले आमे प्रथमे जल अर्पण करिबा तापरे चंदन, सिंदूर, तिलक, पुष्प, रक्षा सूत्र, हलदिया वस्त्र एवं पंच उपचार रे धूप, दीप, गंध, पुष्प नैवेद्य देई पूजा करिबा एवं क्षीर रे किछि हलदी पकाई आमे अर्पण करिबा। जेतेबेले आमे जल अर्पण करिबा ता पूर्वरु प्रथमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप हेउचंती साक्षी। जे कोनोसी पूजा करिबा प्रथमे दीप प्रज्वलन करी सेही परिवेश को प्रथमे शुद्ध करिबा एवं दीप देवता को पूजा करिबा। चंदन, सिंदूर, पुष्प एवं पानी देई दीप देवं को पूजा करिबा परे कदली वृक्ष को पूजा करिबा। कदली गछ लगेबा द्वारा बृहस्पतिंकर कृपा लाभ करिबा सह महालक्ष्मींकर कृपा लाभ होइथाए एवं घररे समस्त वास्तु दोष खंडन होइथाए। कदली गछ पाखरे जदि आमे तुलसी गछ लगेबा ताहा अत्यंत शुभ होइथाए एवं जेतेबेले आमे जल कदली वृक्ष को अर्पण करिबा सेतेबेले मंत्र गाइबा ओम ब्रूम बृहस्पतिये नमः किंबा ओम विष्णुवे नमः किंबा ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जेहेतु कदली वृक्ष रे लक्ष्मी नारायण मध्य वास करती तेणु आमे माँ को पूजा करिबा रो पुण्य प्राप्त आमको होइथाए। प्रतिदिन जदि आमे कदली गछरे हलदी जल अर्पण करुचे तेबे बृहस्पतिंकर कृपा लाभ सहित माँ महालक्ष्मींकर कृपा मध्य होइथाए एवं क्षीर मध्य अर्पण करा जाय थाए। क्षीर रे किछि हलदी पकाई अर्पण करिबा द्वारा अत्यंत शुभ होइथाए एवं ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम ब्रूम बृहस्पतिये नमः, ओम विष्णुवे नमः एही भली मंत्र उच्चारण करी आमे
ଚନ୍ଦନରେ କିଛି କେଶର ମିଶେଇ ଲଗେଇବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀର କେଶର ମିଶେଇ ଟୀକା ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ବୃହସ୍ପତି ଦେବାୟ ନମଃ କହି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ବିବାହରେ ଡେରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ। ଅବିବାହିତା ଲୋକ କେବେ ବି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତରର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଯେ ତମେ କଦଳୀ ଗଛ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତୁମର ଫଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାରେ ଲାଗିବ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ରୂପରେ ତମେ କଦଳୀ ଗଛ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରୂପରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ପୂଜା ବ୍ରତ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଚଣା ଦିଆଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଯେତେ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଦଳୀ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ପକାଇବା ଏବଂ ରୁଟି ଚକଟାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଏବଂ ମିଠା ହଳଦିଆ ମିଠା ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭକାର ହୋଇଥାଏ। ଅବିବାହିତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରି ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ଯଦି କମଜୋର ଥିବେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ମାନସିକ ରଖି ସଂକଳ୍ପ ରଖି କରିଥାନ୍ତି ତାର ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ଅଲଗା। 16ଟି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସେ କରନ୍ତି ଏବଂ 17ଟି ଗୁରୁବାର ବ୍ରତରେ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ ବିଧାନରେ ସବୁ ଭାତ ଖିଆଯାଏନି ଏବଂ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏନି ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦାନ କରାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଭୋଗ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଯଦି ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାତକରେ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚକୁ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ
ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁଖଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଯେତେ ଯାହା ଆମର ହଳଦିଆ ଫଳ ଅଛି, ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଏବଂ କମଳା ଭୋଗ, ଯେତେ ହଳଦିଆ କଲରର ଭୋଗ ଏବଂ ମିଠା ଅର୍ପଣ କରିବା ସେତେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଝୋଟି ଚିତା କାଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ କେବଳ ହଳଦୀ ଜଳ ଦେଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପୂଜା କରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ କୃପା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ମାସ ଦେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାଘ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏହିପରି ମାସ ଦେଖି ସେମାନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛେ, କେବଳ ଆମେ ହଳଦୀ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତିରେ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂର ଗୌରମ କହି ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଓମ୍ ବ୍ରୂମ ବୃହସ୍ପତିଏ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ଯାପନାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ 17 ଦିନ ପୂଜା ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଯାପନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ସେହିଭଳି ହିଁ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତାହାଠୁ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଳତି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ବ୍ରୂମ ବୃହସ୍ପତି ଦେବାୟ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କୁ ଆଳତି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। 3 ଥର ପାଣି ବୁଲାଇ ଶୀତଳୀକରଣ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ତାପ ଅଧିକ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫୁଲରେ ପାଣି ବୁଲେଇକି ଶୀତଳ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏବଂ 3 ଥର ଆଳତି ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାତରେ, ଚୁଡ଼ିରେ, ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାଭିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଳତି ଦେବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ ସୁଖମୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଶେଷରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ମୋର ପୂଜାରେ ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ